warm greetings. I'm Anurodh Koirala, currently pursuing BA program and in my fifth year at Kathmandu School of Law. Here in the studio, I have with me my colleagues, all from BLB fifth year. To my left, Dikshya Dawadi, Sujan Kafle, and Suyash Ghimire. We have two faculties, Professor Dr. Yubaraj Sangroula with us, Professor Binod Prasad Sharma also with us to discuss on pragmatism and some important cases decided by the Supreme Court of Nepal. We will use pragmatism as a lens to overview these judgments. In the beginning, I request Professor Sangroula to reflect a bit about pragmatism before we discuss the cases. Sir. Thank you. We have had a very extensive discussion on pragmatism in the classroom also. And as you all are aware, we also had a very extensive arguments on use of pragmatism in different cases decided by the Supreme Court over the last 1 week. As I already had reflected in the classroom also, what I said is like this: pragmatism comes from a Latin term called pragma that refers to action. That means the truth or validity or rationality of anything. If we have to judge whether this is right or wrong, then we have to draw it from the action. That was the prime thrust of the theory developed in a very long period of time. And pragmatism was developed from this very fundamental terminology used by Greeks quite a long time back, which basically refers that the justification of any activity is ultimately relying on its action. So pragmatism in a very basic sense way is like it says things keep happening. We often use one or another philosophy to justify or unjustify some consequence or even some form of knowledge or procedures or anything. But pragmatism emphasizes that if something comes to the benefit of the people in action, that is what is the best standard for judging the validity or legality or even justification of that particular action. That is what it says. It has been used in our part of the world, in Asia for a long time. So 2700 years before, Buddha actually emphasized that the truth should not be dogmatic. The search of truth should also not be dogmatic. The approach that we apply to search for the truth should be very pragmatic, means we have to look the truth from action. If the action is good, that is truth. Okay. If the action is good, acceptable, then that is acceptable. That's also moral. But if the action is immoral, it is unacceptable, it is not beneficial to all, then the action should not be taken as something valid action. Buddha drew this conclusion from overall analysis of the perspectives around, and what he said that no truth is absolute. Every truth is conditional. No event or phenomenon is independent. Every phenomenon or event is interdependent. So its justification is therefore not inherent. Its justification or validity is dependent on its conditions with other. And what Buddha also said, that things are not unchangeable, everything is changeable, except the rule of change itself. And what Buddha said is like, except the rule of change itself is a paramartha satya, all other satyas are transitory satya. That means transitional truth. So it may be truth at this point, but it may not be truth in another point. So with that, Asia, particularly South Asia, within South Asia, Nepal gave a very brilliant philosophy 27 years before to the world. Many people think that this country is useless, but I think
the topic that we have been discussing today here, called pragmatism, was initiated by Buddha 2700 years before in our soil. But we have not started like what that pragmatism introduced by Buddhism created a kind of culture with us. We have not done research. If we really go deeper into our culture, our social values, our human values, and our religious values, and many other things, I think that might have a tremendous impact, but we have not collected the ideas from there. But anyway, that was the truth. This theory of Buddha went to China. In China, this theory created a big impact. It assimilated with Taoism in China, also Confucianism, also legalism, and Mohism, and many other philosophical traditions in China. So Buddhism did not contradict. Buddhism also did not confront with many Chinese philosophies. It survived within it as a part of the Chinese society. So definitely, the Chinese indigenous philosophy like Confucianism, Taoism, legalism, Mohism all impacted Buddhism also. But Buddhism also impacted this philosophy. So together, it survived over there. But what Buddha's philosophy going to China from Nepal introduced something very important is that it taught people that things are changing, and the truth is not absolute. There may be multiple truths, and one truth may not be valid in another time. Okay, so context also was very much discussed. But by the time Song dynasty, and after that Yuan dynasty, and then Ming dynasty, pragmatism started flourishing boomingly in China. And in 16th century, uh, Chinese philosopher is a very phenomenal, very seminal philosopher, Wang Angming, introduced a very unique theory which is called mind and heart unity theory, or knowledge and practice unity theory. What is said is like a knowledge is a beginning of the practice, and the practice is the accomplishment of the knowledge. So there is no theory without practice, and no practice without theory. So this is how in China, after Nepal, pragmatism boomed as a very important theory. And it's not only China. Wang Ming's theory inspired Japanese to give up samurai culture and go for the Meiji Reformation from shogunate system of governance. It also inspired the Peter the Great of Russia, and Peter the Great started looking for change in Russia, went to Europe, brought science in Russia, and then Russia and Japan were vigorously changing and giving up their past to modernize their society. So, one very important thing, therefore, I always say, as I said you in the class, that pragmatism is a special contribution of Asia to the world. In the 18th century, pragmatism started taking root in western part of the world. Since Europe generally followed dogmatism, even during the Enlightenment era, many philosophies occurred. Empiricism was one of them. David Hume and many others discuss a lot. Also, one very important theory developed in Europe at the same time was the organism. Okay, David Hume, Herbert Spencer, as many others were talking about. In law, that you can find how essentially some theories like Herring and Carl von Sevigny started talking about the contextual reality of the law. So that was there. But actually, they were not much concerned and not much interested with the pragmatism. It's a theory that is directly look into the action and justifying the consequence by the action. There was a tendency in Europe to justify action by the theory. Okay. But pragmatism focused that the consequence or the theory should be justified by the action. So it is where generally people have not been very much clear.
So they take pragmatism not much difference from empiricism. Definitely, definitely pragmatism has a foundation in empiricism. It is very much epistemological. There is no question. But when we discuss a lot, what we fail to understand is like in empiricism, we have a lot of theories, hypotheses already established. We go to the action and we test the action based on the hypothesis. Okay, so this is very empirical, no problem. It is very epistemological. But what is different within empiricism, the pragmatism provides for people, young people like you, and everyone is there. Here, there is a theory. This theory is not used to test the action, but there is an action. That action is used to test the validity of the theory. That is opposite. Okay, so that is what is pragmatism, to precisely understand. This theory actually was not much used by Europe. Europe used research and epistemology a lot, but they always thought something called hypothesis or the supposition or assumption is the first thing that anyone should embark into the study. Arthur Schopenhauer did not like this idea. He said that we often educate students to read books. These books are ideas propounded by someone else. So we indoctrinate students on ideas of somebody else first. We give them degree. Okay, we tell that Marx is right, Hegel is right, Sigmund Freud is right, and Adam Smith is right. We teach all these doctrines first. These doctrines, in our case, are also colonial thoughts. Okay, so our people do not know Chanakya is there, Wang Angming is there, Confucius is there, Hari Sen is there. Lot of intellectuals are there. We don't know. The moment we jump into the class, then what we start thinking is like William George, Austin, John Austin, Bentham, all this kind of thing we do. So even in Europe, in the university, with what they call is the modern education, the first thing happens is like we indoctrinate the mind of these people from the theories established by the classical, neoclassical, or modern writers or thinkers. And then we send them to the field. And when people go to the field, they see the problem, they see the mountain, they see the river, forest, or whatever. They apply the indoctrinated knowledge in the university to test the validity, and they say that, okay, that's bad. Okay, construction of that road is bad because already in the mind, the engineering science introduced by some engineers in the university is there. So I do not test the authenticity or the justification or the legitimacy of that road based on whether it is benefiting the people or not. But how do we justify is that, oh, that's a wrong theory because James or William or somebody said that, and this road is not constructed that way, therefore that is wrong. Okay, so that is the way. But what Schopenhauer said very clearly is like, send the people to observe the problem first. Let them experience what is real outside. Let them see the construction of the road, how the road is constructed, and why the road is constructed. So let him or let her cognize in the mind, picturize that everything, and conceptualize that in the mind, and then ask him or her to go to the library and read. Okay, so he or she comes with a concept, whether this is good or bad, or if not good and bad, value free, it can say that, yes, that's the way the road is constructed. Now someone goes to the library and reads the book, and with the reference of the book examines or compares the construction, and then finds that, okay, that construction is similar to what is described in the book. That is very empirical and also go to the direction of pragmatism. Okay, so that's one of the reasons, like after Schopenhauer, Nietzsche also revolted and said that let's go to the Zarathustra. What he sings, a good song, is real. Everything is bullshit. The design theory, we kill the God because the God is not dictating us now. All this kind of thing. Okay,
That is one way. So since Europe did not develop pragmatism, did not like to think properly about it, so it flourished in United States, particularly John Dewey, and then Sandra P.S. and Hilary Putnam started discussing. But they also did not take pragmatism exactly. It was developed and evolved in Asia, and also somehow discuss properly like philosopher Schopenhauer in Europe. But they thought much more pragmatism is a new idea uh, in the sense of the development, taking actions to the society for the change. But they did not think that this idea is a new idea. What they thought is like this is a old idea, but used in a new way, or used with a new method. That's what they believe. But particularly John Dewey used this in change and improvement of the education in the United States. And what is said is like, forget everything. If something brings advantage to the people, that is what is acceptable. So that was the most important first in United States. Therefore, hundreds of universities open around the universities. The city emerged, and American emphasis on the action research. Okay, America did not use much scholastic research. It said that, okay, what is the impact of the project? That is what is the best research. That's how they went. It was a capitalist country, but it was much more pragmatic than that way. Especially after the later part, during Keynesian economics, just before the Reagan, America had emphasized a social security, very importantly. Wilson and many others thought that if America does guarantee social security to the people and promises to the people that their life is guaranteed, they will work more, American economy would be boosted and blustered. So therefore, America had a very significant number of Medicare and Social Securities program. So workers were working, particularly America, with the help of millions of workers, recognizing workers' rights and workers' union, and giving them basic needs, guarantees like 8 hours working and all this kind of thing. Taking the working class support, America addressed the 1930s recession, and America boomed until it came to the 1970s. And that time, America was much more working with the economic design called Keynesian theory of social development. But after Reagan, it entered neoliberalism. The neoliberalism said that the government should not be involved in economics, government should not be involved in business, and government should not be involved in markets. Markets will control everything. So give up education, give up health, everything. So that's all market. So completely went to the wrong direction. So America from 1910, or we can say 19, from the era of the Roscoe Pound to Hoffel, then many other coming to the 1980s, 1990s. It was an era of pragmatism. Law developed much more pragmatically. Economy emphasized pragmatism, and education also emphasized pragmatism. Every walk of life had been driven by the thrust of pragmatism. Let's create something and justify something based on its action. Okay, but after 90s, everything is demolished. So by that time, two aspects of pragmatism emerge very precisely. One is called consequentialism, and another is called instrumentalism. In consequentialism, Sally Kagan, American professor, very precisely argued that the outcomes of the act shall be justified, shall justify the result. That means the outcome of the act itself is a foundation for the justification of the action, good or bad. Okay, he said that don't pay much attention. So out of that, later on, a very good analogy was developed.
and it was related with in China's Deng Xiaoping's example, Biralo Kalo Hosh, Washeto Mushamare Puksa. Whether a cat is black or white doesn't make difference if he catches the mice. That is what. Sure, that pragmatism, Sally Kagan's theory in China is that way. But in that course, many questions of ethics occurred. Okay, does any kind of action justify the result? So is it necessary or not? We have to pay attention to some rules, other values, other ethics. Some say that not necessary. Okay, fine. Okay, then they even drop to the Bentham's theory. Pleaser. If majority benefits, fine. Don't look for the ethical standard of the action. Okay. So some people then created a situation to drive consequentialism to the hedonism. Okay, but then a lot of people argued, and two schools of thoughts emerged in consequentialism. Act alone should justify the action, or act with certain values should justify the action. So in the later part, even in China, during 16th, 17th, and 18th National Congress of Chinese Communist Party very clearly said that development and poor modernization of China, that is what the goal of China, and we will achieve it. So we don't mind. I mean, if private economy flourishes in China, if cooperative economy flourishes in China, but there is a boundary. And what is that boundary? Is one, we believe in Marxism, we believe in socialism. So what we have been talking about is within the bound of socialist doctrine of legality. Sure, our economy basically is driven by the public enterprises. So private and cooperative both works under the guidance, under the leadership of the public economy. That is one value. Second value, they say that since capitalist country can use planning, then socialist country can also use privatization. Okay, but when planning system works in capitalist country, it works within the privatization's scope. So when privatization works in the capitalist, in the socialist system, it works within the concept or the scope of the planning system. So they are not irrelevant with each other. Sure, neither privatization nor the planning systems are product of socialist or the capitalist system. They're instrument, they're tools. Okay, that's what they say. Then they said that couple of things like the socio-economic transformation of the people, rule of law, and then governance according to the law are the fundamental values besides these socialist public enterprises driven economy. These values plus justification of action is what is pragmatism. So China settled this that way. So by now, what we see is like the method is very important. And in Nepal, coming to the Nepal over the last 30 years, going beyond 30 years, going to the 70 total years. So we can divide two parts of Nepal's time. From 2007 to 1959 to 1963, it's around 30-35 years. And 30 years, and then from 46 or 1991 to now. In this whole bunch of period, how many projects developed in Nepal? Very interesting. There were certain very promising public enterprises developed at some point. Road construction of roads began. But now we don't have public enterprises. One thing. Second thing. Many projects emerged over the last certain period, like 30 years. There is no projects in Nepal which has not been challenged by so-called development, sustainable development concept. And guys in the sustainable development project is what is called the environmental protection. And now the situation is quite very complicated, okay? All these development projects challenge
challenge on the basis of the environmental degradation. These actions have been led by either NGOs or INGOs. And the construction and development activities has always been planned by the government. So the situation is like government versus INGO, development versus environment protection, okay, development versus politics, and most importantly, situation is like development for some group, no environmental challenge. Like you can have hundreds of refrigerator at home, and you can run whatever amount of air condition and anything that does not violate the environment. But the moment when we go to at the grassroots and we start talking about constructing a road and constructing a small hydroelectricity project or some small projects, and the first thing this small project has to confront by the civil society or NGO is that, oh, that's a degradation of the environment is a situation. So Nepal today is in a very dismal situation of analyzing pragmatic theories and find out the solution. Though Nepal is the country which created the theory of pragmatism. So we have already 2,700 years long history of pragmatism. Today we are totally deluded and totally complicated, but this theory was contributed to the development of the world by Nepal. So this is the situation. हामीले प्राग्मेटिजमको बारेमा विस्तृत रूपमा प्रोफेसर सङ्ग्रौलाबाट त्यसको बारेमा जानकारीहरू प्राप्त गरिसकेका छौँ। अब हामीले नेपालमा नेपालको न्यायालयले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुद्दा र गोदावरी मार्बलको मुद्दामा कसरी प्राग्मेटिक लेन्स लगाएको छ र यो मुद्दाको सार तत्त्व के हो भनेर हाम्रो प्रोफेसर विनोद प्रसाद शर्माबाट यसबारे जानकारी दिने कोसिस गरेका छौँ। धन्यवाद अनुरोध। दुईटा हामीसँग भएका यी दुईटा मुद्दा असाध्यै महत्त्वपूर्ण मुद्दा छन्। यस कारणले महत्त्वपूर्ण छन् कि विकास र वातावरण बीचमा एक थरी विकासलाई यो इस्युहरूले विकास रोक्यो भन्ने खालको भनौँ न आरोप लगाइरहेका छन् भने होइन। वातावरण जस्तो प्राइम मुद्दालाई विकासले कसरी सबसाइड गर्न सक्छ भनेर अर्को थरीले डिफेन्स गरिरहेका छन्। त्यस कारणले यो सन्दर्भ यो विषयवस्तुलाई यी दुईटाको तथ्यबाट हेरिनुपर्छ। म पहिले गोदावरीको तथ्य अलिकति कुरा गर्छु, कस्तो हुन्छ र हाम्रो मेसिनरीले कसरी काम गरिरहेछ भन्ने। यो दुईटै असाध्यै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू छन्। हाम्रो गभर्मेन्ट मेसिनरीहरूले, हामीसँग भएको सिभिल सोसाइटीहरूले 2046 सालमा दिल्लीबाट पढेर आएका केही स्टुडेन्टहरूले त्यहाँ होइन गोदावरी मार्बलको जुन ऊ छ यो भित्रको अन्तर्यले वास्तवमा राज्यलाई राजस्वको फाइदा पनि भइरहेको छैन। अर्कोतर्फ गोदावरी क्षेत्रको जुन खालको संवेदनशीलता छ, त्यहाँ जैविक विविधताको जुन स्वरूप छ, जुन किसिमको त्यहाँ भू बनोट छ, त्यहाँ त्यो गोदावरी मार्बलको ब्लास्टिङ, क्वेरिज, ढुङ्गा निकासी अनि त्यहाँ उत्खनन हुँदाखेरि भएका कामहरूले असाध्यै धेरै नोक्सानी पुर्याइरहेछन् भने एउटा रिसर्च बेस्ड भएर सूर्य ढुङ्गेल लगायत केही तत्कालीन दिल्ली युनिभर्सिटीबाट कसैले पिएचडी कसैले मास्टर्स गरेर आएका विद्यार्थीहरूले खोलेको एउटा संस्था लिडरसिप मार्फत त्यो मुद्दा पर्यो। त्यो मुद्दा त्यति बेलासम्म इन्ट्रेस्टिङ के थियो, हामीसँग वातावरण संरक्षण ऐन थिएन, हामीसँग पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनमा जाने भन्ने खालको हामीसँग जुरिस्प्रुडेन्स पनि विकसित भइसकेका थिएन। त्यस्तो समयमा त्यो एउटा टेस्ट केस थियो। मलाई त्यस कारण त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई। त्यो एउटा टेस्ट केस थियो। त्यो टेस्ट केस दुईटा कारणले, एउटा वातावरण संरक्षणको मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुर्याउने हेतुले पनि, अर्को कुरो चाहिँ वातावरणकै आफ्नै विषयलाई न्यायपालिकाले कसरी हेर्छ भन्ने विषयले पनि टेस्ट केस थियो। त्यो केस निकै
2-3 वर्ष संयुक्त इजलासमा रायबाजी भयो। रायबाजी भइसकेपछि त्यो केस पुणे इजलासमा गयो र पुणे इजलासले के भन्यो भनेर भन्दाखेरि पुणे इजलासको त्यहाँ महत्त्वपूर्ण योगदान छ। यद्यपि उसले आदेश जारी गरेन तर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेर के भन्यो भने 42 सालमा खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी ऐन बनिसकेको छ, सरकार तिमीले लागू गरेका छैनौ, त्यो ऐन लागू गर न। अनि त्यो ऐनमा भएको व्यवस्थाको आधारमा गोदावरीमा जुन किसिमका कामहरू भइरहेछन् त्यसलाई टेस्ट गर न। किनभने खानिज तथा खनिज पदार्थ ऐन त त्यसमा एकदमै डाइरेक्टली एट्र्याक्ट गर्छ, तर त्यसको आधारमा टेस्ट गर, यो प्रब्लमै छैन। त्यसको आधारमा टेस्ट गर, ठिक छ भने त्यसलाई अगाडि बढाउँदै, ठिक छैन भने त्यसलाई चाहिँ नि के गर्नुपर्छ बन्दोबस्त गर र म्याद थप गर्ने कुरा चाहिँ विचार गर है। 10-10 वर्षको म्याद थप्ने व्यवस्था हो। हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्टिङली 52 सालमा त्यो फैसला भयो। 48 सालदेखि 58 सालसम्मको म्याद पहिले नै थियो। त्यो उसलाई गोदावरी मार्बलको इन्डस्ट्रीको लागि म्याद पहिले नै थियो। 53 सालमा आएर 52 सालको फैसलापछि 53 सालमा आएर के भन्यो भने 58 सालदेखि 68 सालसम्मको म्याद थप्ने गरिकन 5 वर्ष अगाडि नै, अघिल्लै म्याद सकिएको छैन, 5 वर्ष अगाडि नै सरकारले म्याद थप गरिदियो। कस्तो मतलब सरकारी मेसिनरीले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो 5 वर्ष बितेर हेरे भए पनि त हुन्थ्यो नि। अनि अगाडिको फैसलामा आदेशमा भनिरहेको छ सर्वोच्चले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन जारी गर, त्यसको आधारमा टेस्ट गर। एकदमै ऱ्यासनल थियो। त्यो पनि नगर्ने गरेर 53 सालमा उ भयो त्यो। अनि के अर्को एउटा आइरनी के भनियो भने यसलाई यो पहिले भइसकेको उद्योग भएको हुनाले यसलाई इए पनि गर्न पर्दैन भनियो। भनेपछि के भयो भने त्यसपछि अर्को केस लिएर प्रोफ आयो। यही कुरालाई लिएर यसरी 53 सालमै 58 देखि 68 सम्म उ गरिदिने, कुनै किसिमको इए नगर्ने, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनले दिएको म्यान्डेट बमोजिम त्यसलाई हेर्दा पनि नहेर्ने, टेस्ट पनि नगर्ने र गरिदिने भनेपछि आयो। संयुक्त इजलासमा फेरि पनि रायबाजी भयो। इन्ट्रेस्टिङली त्यहाँ दुईजना हाम्रो मान्य शारदा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, मान्य ताइरले अन्सारी हुनुहुन्थ्यो। मान्य ताइरले अन्सारीले होइन सबै कुरो ठिक भएको छ त्यस कारणले यो गो अहेड भन्ने खालको कुरो गरेर आदेश खारेज के अरे निवेदन खारेज गर्ने हकमा गर्नुभयो। शारदा श्रेष्ठले असाध्यै राम्रो फैसला गर्नुभयो। 2-3वटा लेन्सबाट भन्नुभयो। उहाँले के एउटा टिप्पणी एकदमै त्यो वस्तुगत आधारमा के भन्नुभयो भने यसले दिएको राजस्व कति छ, यो उद्योगले भइरहेको फाइदा कति छ र त्यसको हानि कति छ, त्यो समेत म्याथमेटिकली हिसाब गरिएको थियो त्यो उहाँको रायमा। त्यो एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ मलाई असाध्यै मैले धेरै पटक पढेको छु त्यो फैसला। त्यसो गरिसकेपछि त्यो रायबाजी भयो, फुल बेन्च भयो। फुल बेन्चबाट 3जनाको उसमा लामो फैसला छ, ठुलो फैसला छ, धेरैवटा कुराहरूको उसमा सन्दर्भबाट चाहिँ त्यसमा कुरा गरिएको छ र फाइनली त्यो उद्योग बन्द गर्ने। किनभने त्यहाँ के देखियो 3-4वटा कुरो के देखियो भने यहाँ जुन यो जुन खालको कामहरू भइरहेको छ त्यो कामहरूले वातावरणमा जुन किसिमको असर गरिरहेको छ त्यो चाहिँ प्रतिकूल असर मान्यो। फेरि अरू कुरोबाट मानेन। 45 सालदेखि करिब 69 सालसम्म गभर्मेन्टले, संसदीय समितिले, त्यहाँको लोकल पिपुलले सबैले गरेको रिपोर्टहरू छ। युनेस्कोले, युएनले, अनि त्यसपछि वर्ल्ड ब्याङ्कले, इभन यस्ता संस्थाहरूले पनि, अनि प्लस हाम्रो प्रतिनिधि को राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत समितिले गरेर धेरैवटाको रिपोर्टको आधारमा के भन्नु यो गोदावरी चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो डिस्ट्रक्सन भइरहेको छ है। यहाँ केही एकदमै प्रजातिहरू लोप हुने अवस्थामा पुगे, केही प्रजातिहरू चाहिँ यहाँ यो ठाउँै छोडेर हिँड्न थाले। पुतली यो जतिको हटस्पट संसारमा अन्त कतै छैन भन्ने खालको रिपोर्टहरू चाहिँ आछन् क्या। त्यस्तो अवस्थामा होइन यो यसले गर्ने फाइदा भन्दा यसबाट भएको फाइदा भन्दा चाहिँ यो यसले गर्ने नोक्सानी चाहिँ ठुलो छ है भनेर फाइनली त्यसमा पुगेर उद्योग बन्द गर्ने हकमा एउटा फैसला भयो। निजगढको हक, निजगढको सन्दर्भमा 3-4वटा चाहिँ अब त्यहाँ
बेसिकली अरू कुरो भन्दा पनि एउटा भ्रम परिरहेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। न ईश्वर प्रसाद खतिवडाले लेखेको त्यो फुल बेन्चमा गएको छ नि, न ईश्वर प्रसाद खतिवडाले लेखेको रायमा त्यो त्यहाँ एयरपोर्ट हुँदैन भनेको छ, न हरिकृष्ण कार्की लिडिङ दुईजनाले जुन डिसेन्डिङ त भन्न कन्करेन्टै ओपिनियन हो, त्यो डिसेन्डिङ त होइन, त्यसैमा अलिकति यसो हेर्नुपर्छ, यो लेन्सबाट हेर्नुपर्छ भनेर कन्करेन्टली दिएको एउटा ओपिनियन हो। त्यो ओपिनियनमा पनि बन्द गर्न हुँदैन भनेर भन्यो। खालि बन्द गर्न, त्यो बन्द नगर्ने कुरालाई केले रोक्यो भन्ने सन्दर्भमा ईश्वर प्रसाद खतिवडा माने ईश्वर प्रसाद खतिवडाको रायमा त्यसले चाहिँ नि इआइएमा भएको, इआइए महत्त्वपूर्ण कुरो हो र इआइएमा भएका त्रुटिहरू जुन छन् त्यसले यो प्रोजेक्टमा भएको जुन सदनीय छ त्यसलाई डाइल्युट गरेको छ, त्यसलाई कन्ट्यामिनेटेड गरेको छ। त्यस कारणले यो इआइएले यो एयरपोर्ट चाहिँ हुँदैन है भनेर भन्यो। जबकि हरिकृष्ण कार्कीको मान्य हरिकृष्ण कार्कीको त्यो कन्करेन्ट ओपिनियनमा के भन्नुभयो भने उहाँले होइन यत्रो पैसा सरकारको लगानी भइसकेको छ, त्यस कारणले यो चाहिँ नि रोक्न हुँदैन, यो चाहिँ बनाउनु पर्छ, तर विचार गरेर बनाउनु भन्ने खालको उहाँहरूको बिचबिचको भाषा भएको छ। यो दुइटै उसलाई हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो संसारकै विश्व समुदाय नै कहाँ पुगिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि क्लासमा पनि कुरा गरेको थिएँ, अब हामी राइट अफ नेचरको भन्ने कुरामा पुगिरहेका छौँ। राइट अफ नेचरको कुरा गर्दाखेरि राइट अफ नेचर को मार्फत जान्छ, कसरी यो चाहिँ प्रयोग हुन्छ? राइट अफ नेचर आफै त अदालत जान सक्दैन, आफै त उसले केही बोल्न सक्दैन, को मार्फत जान्छ भनेर भन्दाखेरि सिभिल सोसाइटी मार्फत जान्छ, राज्य मार्फत जान्छ र त्यस्ता विश्वसनीय व्यक्तिहरू मार्फत जान्छ है भनेर भन्ने एउटा त्यो टेस्ट गर्ने, अदालत जाने, अदालतमा एउटा टेस्ट गर्ने कुराहरू छ। मलाई कहाँ लाग्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो प्रायोरिटी के अब हेर्नुपर्ने अवस्था के हो भने सारा संसारले पहिले जति पनि औद्योगिकरण गरे ती औद्योगिकरण गरिहाले, अब हामीलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बचाऊ भनेर भन्ने, अब चाहिँ औद्योगिकरणमा माथि जाने भन्ने एउटा लेन्स, एउटा त्यो लेन्स पनि हुनसक्छ। एउटा लेन्स के भने होइन अर्काले गल्ती गरेर गइहाल्यो त फेरि हामी त्यही गल्ती गर्नु अनि सपार्नु त भन्ने एउटा लेन्स। भनेपछि यो दुइटै लेन्सबाट हेर्न चाहिँ सकिन्छ। हेर्दाखेरि के हो भनेर भन्दाखेरि त्यो सेन्ट हेलेना भनेर मैले एउटा सन्दर्भ भन्ने गरेको छु, इङ्ल्यान्डको सेन्ट हेलेनामा उति बेला आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि उनीहरूले एसिडका यति कारखानाहरू चलाए, अहिले त्यहाँ रुखपात, अहिले 300 वर्षपछि पनि रुखपात छैन भनेपछि त्यस्तो भइसक्ने, अनि अब हामी चाहिँ अब रुख खोज्न जाने हो त भन्ने पनि एउटा उ छ। मध्यमार्गी बाटोहरू केही छ भनेर भन्दाखेरि मैले दुईवटा कुरो भन्ने गरेको छु। जहिले पनि डेभलपमेन्टमा जहिले पनि केही न केही इन्भाइरोमेन्टलाई एडभर्स इम्प्याक्ट पर्छ, यस। अब त्यो इम्प्याक्ट कस्तो लेभलको पर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टको क्यारिङ क्यापासिटीभित्र हुने गरिकन मात्रै हुनुपर्छ है। र अहिले विश्व समुदायले मानिआएको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने पनि त्यही हो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर अहिले विश्व समुदायले मानेको किन हो भनेर भन्दाखेरि हामीले त गऱ्यौँ, हामीले त गल्ती गऱ्यौँ, अब हामीले गरेको गल्ती फेरि तिमीले दोहोऱ्याउने अनि फेरि त्यसै गरी जाने हो भयो भने कसो हुन्छ भने। यद्यपि अब अलि विकसित राष्ट्रहरूका सन्दर्भमा आइरहेका छन्, उनीहरू क्लाइमेट चेन्जको उसमा बस्नु नपर्ने, अरू चाहिँ बस्नुपर्ने के हो भन्ने खालका प्रश्नहरू चाहिँ नआइरहेका होइनन्। तर सन्दर्भ के हो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो प्रायोरिटी के हुने, हाम्रो इन्डस्ट्रीको लेभल के हुने, हाम्रो इन्डस्ट्रीहरू कसरी चलिरहेका छन् र इन्डस्ट्रीहरू किन विस्थापित भइरहेका छन् भन्ने कुरो वातावरणलाई विवाद लिएर अदालतमा गएको कारणले मात्रै हो भन्ने मेरो बुझाइ चाहिँ छैन। त्यस्तो रानी पोखरीको संरक्षणमा मुद्दा परेको छ, के अरे आर्सेनिक मिश्रित पानीको सन्दर्भमा मुद्दा परेको छ, भूमिगत स्रोतको सम्बन्धमा मुद्दा परेको छ, एयर पल्युसनको सन्दर्भमा मुद्दा परेको छ। त्यो मुद्दाले उद्योग विस्थापनका सन्दर्भमा भएका एउटाले नाफा कमाउने, राजस्व केही तिर्ने, तर बाँकी आम जनताले त्यसको भोगाइ गर्नुपर्ने भन्ने कुरोलाई कसरी ऱ्यासनल मान्न सकिन्न। त्यस कारणले पनि
यो इन्भाइरोमेन्टको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ अलिक बढी एक्टिभ भएको हो कि अदालत, अलिक प्रोएक्टिभ भएको हो कि भन्ने खालका चार्जहरू पनि आइरहेको छ। तर मलाई लाग्छ यो अदालत धेरै जसो उसमा भनौँ न निर्देशनात्मक आदेशहरू गरेर पछिल्ला दिनमा हो अलिकति बढी हुन थालेको भनेको पछिल्ला दिनमा हो। अलिक बढी नै भएपछि पछिल्ला दिनहरूमा अदालतले ल यो कुरो रोक, यसो गर, क्षतिपूर्ति देऊ, अनि मात्र तिमी लिन पाउँछौ। रोड बढाउँदाखेरि तिमी अर्काको प्राइभेट ल्यान्ड, उसको 2 आना भएको जग्गा छ अनि त्यो 2 आना पनि तिमीले लिइदिने, अनि सरकारको एमिनेन्ट डोमेन भन्ने, उसको प्राइभेट ऊ पर्दैन भन्ने कुराहरूमा हस्तक्षेप गर्न लाग्छ। नभए सुरुमा निर्देशनात्मक आदेशहरू दिइरहेछ र ती निर्देशनात्मक आदेशप्रति सरकार संवेदनशील नभएका मसँग तमाम उदाहरणहरू छन्। म 50औँवटा उदाहरण यस्तो दिन सक्छु जुन कुरो सरकारले एकदमै टेक ओभर गरेर गरिहाल्नुपर्ने कुराहरू थिए तर सरकारले गरेन। त्यस कारण यो सन्दर्भमा हेर्न पनि पर्छ र इन्भाइरोमेन्ट भनेको सबै कमन कन्सर्नको कुरा हो। त्यस कारणले त्यसको इन्भाइरोमेन्टको क्यारिङ क्यापासिटी भएर फेरि इन्भाइरोमेन्टले हामीलाई अर्को 2-3वटा हामी आफै पनि जस्तो कार्बन ट्रेडिङको कुराहरू गरिरहेछौँ भने इन्भाइरोमेन्ट हामीले राम्रो राखेन भने कसरी कार्बन ट्रेडिङ गर्ने? हामीले अलिकति जङ्गल बढाउने कुराहरू गरिरहेछौँ। अहिले अब अस्ति मात्रै म कतै देख्दै थिएँ, बाघ छ र जङ्गल छ, जङ्गल छ र बाघ छ। अहिले बाघ हामीले टेबल गरिरहेछौँ। प्रश्न उठ्छ, अब मान्छे त खाइछ त फेरि बाघले, त्यस्तो बाघ संरक्षण गरेर हामीलाई के काम भन्ने प्रश्न। त्यस कारणले इन्भाइरोमेन्टसँगको कुनै न कुनै रूपमा त्यो इस्युहरू उठिरहेको छ। इस्युहरू यो हुने नै हुन्छ, उठि नै रहेछ। मान्छेको जीविकासँग जोडिएको प्रश्न छ कि इन्भाइरोमेन्ट। हाम्रो सन्दर्भ हामी जस्तो अवस्थामा छौँ, हामी जस्तो इकोनोमीमा छौँ, त्यो इकोनोमीमा लाइभलीहुडसँग, पिपलको लाइभलीहुडसँग इन्भाइरोमेन्टको जोडिएको छ। जङ्गल जोडिएको छ, जमिन जोडिएको छ। आज हाम्रा चुरेबाट निस्किने सबै उयोहरू चाहिँ के अरे खोला नालाहरू सुकिरहेछन्। ड्यु टु वाट? ड्यु टु डिफरेस्टेसन। अनि हाम्रो त्यो सुकिरहेछ ड्यु टु वाट? ड्यु टु ओभर एक्सप्लोइटेसन अफ द नेचुरल रिसोर्सेस। भन्दाखेरि त्यो कुरो हेर्ने कि नहेर्ने भन्दाखेरि सरकारले त्यो लेभलको गभर्नेन्स गरेन भने अदालत संसारमै हो। यो संसारमै अदालतले त्यति बेला हस्तक्षेप गर्छ पिआइएलको नाममा। त्यो चाहिँ गर्छ। हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्टिङ, तपाईँहरू ल स्टुडेन्टमा आउनु। अर्को पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छ, वातावरण सम्बन्धी मुद्दाहरू ल्याउने काम अमेरिकामा 1970को दशकमा ल स्कुलबाट स्नातक भएका विद्यार्थीहरूले मात्रै सुरु गरेका छन्। अरूले गरे होइन यो। किनभने त्यो एउटा चेतनाको लेभल चाहिँदो रहेछ क्या, वातावरणलाई बुझ्नलाई, वातावरण संरक्षणको कुरा गर्नलाई। विभिन्न अहिले पनि 4-5वटा ल स्कुलबाट भएका ग्रेजुएट भएकाहरूको 4-5वटा अझै पनि, चाहे इन्भाइरोमेन्ट डिफेन्स फन्ड भनौँ, चाहे अर्को कुनै नाममा भनौँ होइन, 4-5वटा अझै पनि अमेरिकामा सक्रिय छन् वातावरणको विवादहरू ल्याउनु। अब हामीले अब अहिलेको सत्रमा प्राग्मेटिजम र इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन्सको मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाइरहँदा प्राग्मेटिजम भर्सेस डेभलपमेन्ट र प्राग्मेटिजम भर्सेस इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? हाउ डु वी रिकन्साइल द डेभलपमेन्ट भर्सेस इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन्स थ्रु द लेन्स अफ प्राग्मेटिजम? पहिला यसलाई एउटा नेपाली शब्द पनि आज स्थापित गरेर गइहालौँ। धेरै सोचेपछि मैले यो प्राग्मेटिजमलाई चाहिँ उपयोगितावाद भन्दा युटिलिटेरियनिजम हुन्छ। प्रयोजनवाद भन्दाखेरि एप्लिकेबिलिटीको कुरो आउँछ। यो सार चाहिँ के हो भने प्रयोगबाट उपयोगिता खोज्ने हो। त्यसैले प्रायोगिकतावाद, ओके, प्रायोगिकतावाद भन्यो भने प्रयोजनबाट उपयोगिता खोज्ने, यसलाई यसमा राखौँ। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले हाम्रा शब्दहरू पनि बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि यो प्रयोजन उपयोगिता दुईटा चिज, त्यसको प्रयोजन चाहियो, प्रयोजन हुनु पर्यो, त्यसबाट उपयोगिता हुनु पर्यो। दुईटा चिजलाई दुई ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि हामीले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ वातावरणलाई कसरी हेर्ने भन्दाखेरि वातावरणलाई पनि
हाम्रो प्रयोजन र उपयोगिताबाटै हेर्ने हो। भनेपछि विकासलाई पनि प्रयोजन र उपयोगिताबाटै हेर्ने। हामी के एउटा दाबी गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्दाखेरि हामी सधैँ गरिबीले, महामारी, अनेक किसिमका रोग व्याधि, हाम्रो चाहिँ एउटा कुपोषण र शरीरमा रोगको निरोध शक्ति नभएको कारणले मरिरहँ भन्न हामी सक्दैनौँ। खोजेको जीवनको समृद्धि हो, जीवन सुख हो। त्यसकारण मानिसको एउटा परम एउटा जुन सम्भावना छ विकासको, त्यो परम सम्भावनासम्म हामीले पनि जानुपर्छ। जसरी अरू देशका मान्छेहरू सोध्छन्, हामीले पनि हाम्रो पुरै हाम्रो प्रतिभालाई उन्नत र उन्नयन गरेर समाजको उन्नतिमा हामीले जानै पर्छ। त्यसकारण के भनेर भन्दाखेरि अरूले क्षति गरिसके, अब हामी चाहिँ क्षति नगरौँ भनेर हामी अरूको शिकार भएर हामी बस्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा निश्चित। त्यसकारण विकास आवश्यक छ र विकासको पहिलो आधार भनेको हाम्रो एउटा उत्पादन प्रणालीको निर्माण हो। उत्पादन प्रणालीको निर्माणको लागि भौतिक संरचनाहरूको निर्माण आवश्यक छ, औद्योगिकरणको आवश्यक छ र औद्योगिकरण र भौतिक निर्माणको सम्भावनालाई अत्यन्त उन्नत बनाउनको लागि हामीले अनेक किसिमका अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छन्, शिक्षालाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, इत्यादि कुराहरू छन्। र यस्तो अवस्थामा हामी निर्माण गर्न सक्ने हुन्छौँ, हामी विज्ञानलाई सदुपयोग गर्न सक्ने हुन्छौँ र प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छौँ, तब मात्रै वातावरणको संरक्षण गर्न सकिन्छ। धेरै मानिसलाई एउटा भ्रम के छ भने केही पनि नगरिदिएपछि त वातावरण संरक्षण भइहाल्छ नि भन्ने छ। अब यहीँनेरिबाट म पहिलो एउटा सिद्धान्त चाहिँ कसरी प्रयोग गर्छु भन्दाखेरि, पहिलो कुरो अमेरिका र बेलायतमा उत्पादन भएको वातावरण सम्बन्धी विज्ञान जो सामाजिक विज्ञानसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ र भौतिक विज्ञानसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ, त्यो कति यहाँ हाम्रोमा लागू हुन्छ अहिलेसम्म नहेरेको कुरो। जस्तो उदाहरणको लागि मानिसको प्रवृत्ति र मानिसको हातले ढुङ्गा फोर्ने वा फोहोर पार्ने दुईटै कुरा जोडिन्छ क्या वातावरणको संरक्षणमा। यदि मेरो दिमाग सफा छैन भने मैले मेरो हात जतिसुकै सफा राखे पनि फोहोर सफा छ भनेपछि प्रश्न सांस्कृतिक रूपमा हामीले हाम्रो सांस्कृतिक यथार्थतामा हामीले वातावरणलाई के भनेर बुझेका छौँ त्यो बुझ्ने कुरा फरक छ। र त्यस अर्थमा हामीले के भनेर बुझ्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि हामीले वातावरण संरक्षणका लागि जङ्गल कायम राख्नका लागि वातावरण संरक्षण गर्ने होइन, जीवनको संरक्षणको लागि, सम्पदाको संरक्षणको लागि वन जङ्गल र वातावरण संरक्षण गर्ने। हामीले यो नबुझेर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि वेस्टर्न एजुकेसन प्रणालीले के भन्यो भन्दाखेरि डाँडोलाई सुरक्षित राख्न, खोलालाई सुरक्षित राख्न, रुखलाई सुरक्षित राख्न, माटोलाई सुरक्षित राख्न वातावरण संरक्षण गर्ने हो भनेर भौतिक विज्ञानमा लगेर जोडिदियो। हामीले भनेको कुरो चाहिँ के हो भने खोलो सफा राख्नका लागि होइन, खोलो सफा जीवनका लागि सफा पार्नुपर्ने हो। ओके, जङ्गलका लागि संरक्षण गर्ने होइन, जङ्गल मानिसको जीवनका लागि र प्राणीका जीवनका लागि गर्नुपर्ने हो भन्ने अर्थमा हाम्रो सांस्कृतिक सोच नै फरक छ। त्यसकारण अहिलेसम्मको ठुलो एउटा सोचलाई विउपनिवेशीकरण गर्नुपर्ने, डिकोलोनाइज गर्नुपर्ने म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले भनेको वातावरण संरक्षणै होइन, हामीले भनेको कुरो सम्पदा संरक्षण हो। यहीँनिर सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम हुन्छ। त्यसैले सम्पदा संरक्षणको कुरो नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी वातावरण भन्ने जङ्गललाई जोडिरहेछौँ। सम्पदाको लागि वातावरण जोड्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने हो, वातावरणलाई विनाश हुन नदिनका लागि जङ्गल राख्नुपर्ने हो, खोला शुद्ध राख्नुपर्ने हो, पहिलो कुरो हो। त्यसैले एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो प्रायोगिकताको सिद्धान्तबाट कसरी हेर्ने भन्दा पहिला हामीले त्यसलाई हेर्ने भन्दा पहिला फिजिक्स अमेरिकाको पनि एउटै भयो, नेपालको पनि एउटै भयो, बायोलोजी अमेरिकाको पनि एउटै भयो, नेपालको पनि एउटै भयो। तर जुन यो इन्भाइरोमेन्टल एटमस्फरिक अनि यो एटमस्फरिक साइन्स हामी भनिरहेछौँ नि, त्यो इन्भाइरोमेन्टल साइन्स
के अरे एन्टी पोल्युसन साइन लगायतका कुराहरू चाहिँ अमेरिकाको जस्तो हो नेपालको त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो यहाँको एटमोस्फियर, हाम्रो यहाँको सराउन्डिङले फरक हुन्छ र अहिलेसम्म नेपालको विश्वविद्यालय र नेपालको वैज्ञानिकताले यसलाई अध्ययन नगरेको हुनाले सबैभन्दा पहिलो कुरो हामीले कहाँनिरबाट बहस सुरु गर्नुपर्छ यसमा भन्दाखेरि यो जुन नलेजको आधारमा हामी आज जुन ज्ञानको आधारमा हामी छलफल चलाइरहेको छौँ त्यो हाम्रो रैथाने ज्ञान होइन। त्यसकारण पहिलो कुरो हामीले रैथाने ज्ञान कसरी निर्माण गर्ने हो वातावरण र सम्पदा संरक्षणको बारेमा भन्ने कुरो पहिलो एप्रोच हो। त्यसकारण यो प्रायोगिकता वा प्र्याग्मेटिक थ्योरीबाट हामीले हेर्दाखेरि पहिलो कुरो हामीले एउटा त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड डेभलप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, एउटा त्यस्तो मापदण्ड निर्धारण अब हामीले गर्नुपर्ने छ जो हाम्रो अध्ययन र हाम्रो ज्ञान प्रणालीमा आधारित हुन्छ। यो कुरो बडा स्पष्ट मैले बुझेको कुरो, जुन कुरालाई अदालतले यसरी हेरेको छैन। अदालतले चाहे वातावरण रहनुपर्छ वा एयरपोर्ट रहनुपर्छ, गोदावरीको मार्बल रहनु पर्दैन भन्दा उसले हेर्ने किताब भनेका अङ्ग्रेजी किताबहरू नै, विदेशी किताबहरू नै हुन्। यो निष्कर्षमा पुगे पनि ऊ निष्कर्षमा पुगे पनि। त्यसकारण म चाहिँ एउटा कुरा के मान्दिनँ भन्दाखेरि न्यायाधीशहरूको नियतमा शङ्का पनि गर्दिनँ, इमान्दारितामा शङ्का पनि गर्दिनँ, तर उहाँहरूले यो जुन फैसलामा पुग्नको लागि प्रयोग गरेको नलेज चाहिँ रैथाने होइन, हाम्रो आवश्यकताको होइन, हाम्रो यथार्थको अध्ययन होइन, अब्जर्भेसन र अवलोकन पनि होइन। यो बारेमा म जुरिस्प्रुडेन्सियली एकदम यो कानुनशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट एकदम प्रष्ट छु। दोस्रो कुरा, अब हेरौँ हाम्रो जियो पोलिटिक्स जुन हो नि भू राजनीति, त्यो भू राजनीति हाम्रो विकाससँग पनि जोडिएको छ र सम्पदा संरक्षणसँग पनि जोडिएको छ। यतापट्टि चीनले आधुनिक विकासको अन्तिम चरणमा आफूलाई पुर्याइसक्यो, संसारमै के भने एउटा अनुकरणीय र कल्पना गर्न नसकिने भौतिक संरचनाको युगमा ऊ पुग्यो। तिब्बतभित्र पहाड फोरेर उसले सुरुङ बनाएका छन्, उसले तिब्बतभित्र पानी पोखरी खनेर ब्रह्मपुत्र नदी चाहिँ कति बेला थुन्ने र कति बेला बनाउने उसले बनाइसकेको स्थिति छ। यतापट्टि भारत अब केही समयभित्र संसारको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान भनेर भन्दैछ, उसले पनि कार्बन प्रोडक्ट गरिरहेछ, उसले पनि कार्बन प्रोडक्ट गरिरहेछ। उतातिरको कार्बनले तिब्बततिरको भाग चीनको बढी संरक्षणको उभित्र परेको हुनाले उतापट्टिको हिमाल पग्लिने क्रम एकदम कम छ। यतापट्टि हाम्रो भारत बङ्गलादेश र त्यहाँभन्दा अझ परतिर गएर मलेसियासम्मको जुन प्रोडक्ट यो कार्बन छ, त्यो कार्बन त यहाँ आएर हाम्रो हिमालमा गइरहेछ। अनि हाम्रो हिमालमा गएको कारणले जुन त्यो कार्बन डाइअक्साइड हो त्यो हाम्रो ग्लासियर र त्यो जमेको आइसमा गएर टाँसिँदाखेरि त्यसले भित्रपट्टिबाट बिस्तारै त्यो आइसलाई कमजोर गरेर खोक्रो पारेको हुनाले ग्लासियरहरू चाहिँ यो एभालान्सेसहरू हुने र कालो डाँडा आउने। अब प्रश्न कहाँनेरि हो भनेर भन्दाखेरि यो हिमाललाई संरक्षण गर्नको लागि, यो पानीलाई संरक्षण गर्नको लागि, यो पहाडको फ्लोरा एन्ड फौना र हाम्रो यो जुन बायोडाइभर्सिटी छ यसलाई संरक्षण गर्नको लागि विदेशीहरूले यसो अलिकति डलर दिएको भरमा खोलेको एउटा वाइल्ड लाइफ र एउटा आइयुसिएनले पुग्ला त? हाम्रो अर्थतन्त्र दह्रो भएन, समृद्ध अर्थतन्त्र बनाएनौँ भने हामीले कहाँबाट वातावरण संरक्षण गर्ने? तर दुर्भाग्य के भइरहेछ भन्दाखेरि आज के भइरहेछ भन्दाखेरि सरकारले डेभलपमेन्ट भनेको बाटो खन्ने भने देखिया छ, अनि आइएनजिओ र एनजिओहरूले वातावरण संरक्षण गर्ने भनेको जङ्गल रोक्ने र यो के अरे पोल्युसन हटाउने भन्ने। पोल्युसन नगर्ने भन्ने कुरो त कहीँ पनि गर्दैन, पोल्युसन भएको हटाउनुपर्छ भन्ने, बागमती सफा गर्नुपर्छ भन्ने नारा त ठुल्ठुलो छ, तर बागमती पोल्युट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त पहिला गरेन नि त। प्रश्न त्यस अर्थमा 1885 भएको वासिङटन कन्सेन्ससको जुन अमेरिकी कन्सेन्सस, वासिङटन कन्सेन्सस भन्छ, त्यसले डिजाइन गरेको डेभलपमेन्ट मोडलमा यदि एसियन देशहरू डेभलपिङ कन्ट्रीहरूले हामीले बनाएको डेभलपमेन्टको मोडलमा काम गर्छन् भने पश्चिमी सहयोग आउँछ। अनि त्यो मोडलमा काम गरे भने त्यो डेभलपमेन्ट ढाँचा चाहिँ हाम्रा एनजिओहरूले इम्प्लिमेन्टमा जानुपर्छ भनेर आएको एनजिओहरू र त्यो ढाँचामा आज वातावरणको संरक्षणमा सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ नेपाली जनताले दिशा पिसाब गरेर खोलो बढी पोल्युट भएको छ कि भारतदेखि मलेसिया र बङ्गलादेशसम्मका उद्योगले तपाईँको हिमाल पग्लिराखेका कारणले भएको छ र भारतले उत्पादन गरेका सामान चाहिँ कसले किनिरहेछ त? बेलायतमा पो पोल्युसन छैन त,
तर भारतले बनाएको सामान त अमेरिका र के अरे बेलायत त किनिरहेछ नि त। बङ्गलादेशले बनाएका सर्ट त किनिरहेछ नि त। बङ्गलादेशले बनाएको सर्ट किन्छ, बङ्गलादेशको उद्योगले हाम्रो हिमालसम्म पोल्युसन कार्बन मोनोक्साइड क्रिएट गरिरहेछ भनेपछि त्यसकारण हामीले अलिकति फरक पर गएर एउटा कुरा हेर्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्टका अनेक सम्भावनाहरूलाई प्रयोग गरेर इकोनोमिक एउटा आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरेनौँ भने हामीले वातावरण संरक्षण गर्न सक्दैनौँ र वातावरण संरक्षणको नाममा हाम्रा औद्योगिक प्रतिष्ठानको उत्पादन र त्यसलाई कसरी आधुनिक कारखाना ल्याउने, कसरी कार्बन हटाउने भन्ने पो विषयवस्तु होला। तर काहीँ उद्योग खोल्ने बित्तिकै त्यो उद्योगलाई हटाउनका लागि, त्यो उद्योगलाई रोक्नका लागि जुन प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ वातावरणको नाममा, त्यसले त हामीलाई गरिब बनाएपछि गरिब देशले त वातावरण संरक्षण गर्न सक्दैन नि त। तेस्रो कुरो म कहाँ एउटा कुरो सशक्त ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर उठाइराखेको छु भने हामीले अघि नै सुरुमा मैले भने हाम्रो जुन रैथाने ज्ञानका आधारमा क्रिएट गरेका मापदण्डबाट हामी हाम्रो वातावरणको वा सम्पदाको संरक्षणको कुरा गरिराखेका छौँ। वा EIA अमेरिकन अर्गनाइजेसन, त्यो EIA त्यहाँ छ, त्यसको त्यसले बनाएको, त्यसपछि युरोपियन युनियनको चाहिँ जुन वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, ती मापदण्डबाट हामी गरिरहेछौँ भन्दाखेरि एउटा कुरो बडा सशक्त ढङ्गबाट भनौँ न, हाइपोक्रेसीलाई कुन हदसम्म हामीले मान्यता दियौँ। MCCले ल्याएको प्रोजेक्टमा EIA गर्न नपर्ने, यो क्वेसन बडा जल्दो बल्दो क्वेसन छ। हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निजगढको फैसलामा के भन्यो भन्दाखेरि 8000 नकाट, 1900 काटे त हुने रहेछ नि त। 1900 काटेर बनाउने कुरालाई हेर न, किन 8000 काट्छौ त भन्दाखेरि EIA फेरि गर। यदि 1900 काटेर गर्दा हुन्छ भने 8000 काट्नु राम्रो होइन। 8000 काटेर गर्ने हो भने पनि त्यसको अल्टरनेटिभ देऊ, त्यही न भने हो। EIA-लाई हेर र क्षति नगर भने। त यहाँ चाहिँ देशले एउटा राष्ट्रिय स्तरको एयरपोर्ट बनाउने कुरामा, यो एयरपोर्ट बन्नु फिजिएबल छ कि छैन मैले त्यो भने होइन है, मतलब त्यो फिजिएबल भए पनि नभएको पनि कुरा गरिराखे। त्यहाँ चाहिँ जङ्गल काट्ने कुरा EIA भित्र र वातावरणभित्र पर्ने, अनि MCCमा भएको सम्झौतामा त छैन त त्यो त। त्यो त अहिले सडक विभाग र अनि MCA नेपाल बिचमा भएको एग्रिमेन्ट अनुसार त कुनै सडक काट्नुपर्ने ठाउँमा MCA नेपाल र उसका एजेन्ट वा उसका डाइरेक्टरले दिएको आदेश मान्नु मन्त्रालयको कर्तव्य हुन्छ भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ खुइँ काट्ने। अनि यो किनभने ठुलो देशले प्रोजेक्ट ल्यायो भने EIA नचाहिने, सानो देशले बनाएको प्रोजेक्टमा मात्रै EIA चाहिने, यो स्ट्यान्डर्ड कुन स्ट्यान्डर्ड हो? त्यसकारण प्रश्न यहाँ इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्टको भन्दा पनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि कसको स्वार्थबाट कुन प्रोजेक्ट बन्दैछ भन्ने खालको कुरो चाहिँ यो छ। अदालतले हेर्नु पर्थ्यो यहाँभित्र यो PIL यताबाट आए पनि उताबाट आए पनि जोसुकैबाट आओस्, ओके, एयरपोर्ट बनाउने भनेर आओस् वा नबनाउने भनेर आओस्, बनाउनेको तर्क होस् नबनाउनेको तर्क होस्, बनाउने र नबनाउनेका तर्कमा यो नेसनल इन्ट्रेस्ट छ कि अरूका इन्ट्रेस्टको चाहिँ यो प्रस्फुटन भइराखेको हो भन्ने हेर्ने मेकानिजम त सर्वोच्च अदालतले त छैन। सर्वोच्च अदालतले कमिटी बनायो, ओके, बनाएर हेर। तर आजको युगमा यहाँ आइपुग्दा यस्तो डरलाग्दो समस्या जियोपोलिटिक्स भएको देशमा सर्वोच्च अदालतले त 50औं जना आफ्ना एक्सपर्ट्सहरू भएको रिसर्च डिपार्टमेन्ट राख्नुपर्छ होला नि त कोर्टभित्र, अनि उसलाई भन्नुपर्छ होला नि यहाँभित्रको रियालिटी खोज, यहाँको यथार्थ खोज, कसले ल्यायो, किन ल्यायो, कति कमिसनमा आएको छ, मुद्दा किन आएको छ, किन आएको छैन, हरेक कुराहरू हेर्नुपर्छ भन्ने क्षमता बेगर खालि 3 जना न्यायाधीश 4 जना न्यायाधीशहरू तल चाहिँ पक्षको तर्फबाट गर्ने वकिलहरूले पेश गरेका किताबबाट मात्रै जजमेन्ट हुन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म अब छैन। किनभने आजको युगको अदालत जजमेन्ट गर्ने होइन, अनुसन्धान गर्ने हो, इन्क्वायरी गर्ने हो र नलेज इस्टाब्लिस गर्ने हो। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अब अरुण नदीमा बिजुली उत्पादन गर्दाखेरि गरिने EIA इन्डियाको इन्ट्रेस्ट अनुसार एउटा मापदण्डमा हुने, अनि निजगढको एयरपोर्ट वर्ल्ड ब्याङ्कले लागू गर्छु भन्दा EIA एउटा स्ट्यान्डर्डमा हुने, अनि MGRको महाकालीकोमा अर्को स्ट्यान्डर्डबाट हुने, MCC जस्तो परियोजना आउँदाखेरि EIA गर्नै नपर्ने, अनि लगायतका यी कुराहरूमा हामीले एउटा इन्भाइरोमेन्टको स्ट्यान्डर्ड र डेभलपमेन्टको समृद्धिको इकोनोमिक राइट्सको पनि मापदण्ड बनाएर त्यो मापदण्डबाट यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ
अनि प्र्याग्मेटिक वा प्रायोगिकतावादको सिद्धान्त लेन्सबाट हेर्न सकिन्छ। अनि त्यो लेन्सबाट हेर्दा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो निजगढको कुरामा मैले सिद्धेँ, निजगढको कुरालाई हेरौँ, प्रायोगिकताको बातको कुरो गर्दाखेरि मलेसियामा पनि त्यो कुरो उठ्यो, थ्री गोर्जेस चाइनाकोमा पनि त्यो उठ्यो, अनि त्यसपछि गोदावरीमा पनि इन्डियाकोमा पनि त्यो उठ्यो। माथिर मोहम्मदको सबैभन्दा ठुलो तर्क के थियो, त्यो एउटा 10,000 मेगावाटको विद्युत बनाउँदाखेरि करिब करिब 10 लाख मान्छेहरू बसेको वासस्थानहरू चाहिँ डुब्दै थियो। त्यसपछि विरोध हुँदाखेरि माथिर मोहम्मदको भनाइ के रह्यो भने यो ड्यामबाट बत्ती उत्पादन भइसकेपछि मलेसियाको प्रति व्यक्ति आय दर चाहिँ 3 खण्ड बढ्छ। किन भन्दाखेरि पर्याप्त विद्युत भइसकेपछि रबर प्लान्टबाट उनीहरूको जुन इन्डस्ट्रियलाइजेसन थियो त्यो फ्लरिस हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ के भन्दाखेरि कोइला बाल्नु पर्दैन लगायतको सारा कुराहरू थियो र हामी समृद्ध हुन्छौँ। समृद्ध जनताले बाँकी कुरो गर्छ। काउन्टर त्यसको विरुद्धमा कुरा गर्नेहरूको भनाइ के थियो भने ठिक छ मान्छेलाई त क्षतिपूर्ति दियो, जम्मै कुरा दियो, तर तिमीले त इन्सेक्ट त जोगाउन सक्दैनौ नि त, त्यसलाई पनि क्षतिपूर्ति दिन्छौ र मिलियन्स अफ इन्सेक्ट मर्छ, भ्यागुत्ता मर्यो, त्यहाँ कति सापहरू मर्छ, कति त्यहाँभित्रको चाहिँ भनौँ न यो नक्टर्नलहरू, त्यसपछि रोडेन्टहरू त त्यो सबै मर्छ त्यहाँ भन्दाखेरि त्यो मर्नु त तिम्रो लागि क्षति हो भन्ने खालको कुरो थियो। अब यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि मानिसको इकोनोमिक बेनिफिटले नै हरेक प्रोजेक्टलाई जस्टिफाई गर्छ भन्ने कुरालाई एक्सेप्ट गर्न सकिँदैन। एक्ट डज नट ओन्ली सफाइस द आउटकम। हामीले एकदम क्लियरली भन्ने कुरो यो हो। त्यसकारण बेनिफिट, ह्युमन इकोनोमिक बेनिफिटले मात्रै प्रोजेक्ट जस्टिफाई हुन्छ भन्ने माथिर मोहम्मदको कुरालाई एक्सेप्ट गर्न सकिँदैन यो प्रायोगिकतावादमा। त्यसकारण हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि हुनु आवश्यक छ। निजगढको एआरएफ महत्त्वपूर्ण हो, त्यसले आर्थिक उन्नतिमा मद्दत गर्छ भन्ने कुरो पहिला ग्यारेन्टी हुनु पर्यो र त्यसपछि त्यो आर्थिक समृद्धि प्रत्याभूत गर्छ भन्ने एक्टबाट मात्रै यसलाई जस्टिफाई गर्दैन। यसले सर्टेन भ्याल्युजहरू, सर्टेन मूल्यहरूलाई पनि बोकेर जानुपर्छ। त्यो सर्टेन मूल्य भने के भनेर भन्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने त्यहाँको जन्तु र नेपाली जनताको बिचको सम्बन्ध एउटा। त्यसकारण म जन्तु बचाउनका लागि जोगाउने होइन, त्यहाँको हात्ती र मान्छेको बिचको सम्बन्ध के छ, ओके, त्यो ठुलो सम्बन्ध छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँको हात्तीको डर पनि छ, त्यहाँको बाघको डर पनि छ, त्यहाँको बाघको गौरव पनि छ, त्यहाँको हात्तीको गौरव पनि छ। त्यसैले बच्चाले यसै लेख्दाखेरि यसै लेख्छ, हाम्रो देशमा हात्ती छ गौरव, ओके, बाटामा जाँदाखेरि हात्तीसँग डराउँछ, त्यसकारण जङ्गल सुरक्षित छ। त्यो सम्बन्धलाई हेर्नु पर्यो। त्यो सम्बन्ध चाहिँ अर्को के पनि छ भन्दाखेरि भारत र नेपालको चीनको बिचमा छ, त्यसकारण त्यसले कार्बन रोक्छ, त्यसकारण पनि त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अर्को एउटा कुरो के पनि छ भनेर भन्दाखेरि दक्षिणतिरबाट आउने जुन यो खतरनाक आँधीबेहरीहरू छ नि, त्यताबाट आउँछ यो बालुवाको आँधीबेहरीहरू, त्यो रोक्न पनि हामीलाई दक्षिणको जङ्गलहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण यी भ्याल्युजहरूलाई हेर्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तर यसको मतलब अब के भन्दाखेरि हाम्रो देशको यो ढाँचामा, इटा जस्तो ढाँचामा एयरपोर्ट बनाउन हामीलाई आवश्यक छ, इकोनोमी आवश्यक छ। त्यसकारण खालि हामीले अर्थतन्त्रको विकास नगरी भोलि चितवन जोगाउन सक्दैनौँ। भोलि चितवनभित्र हामीले आवश्यकता के हुनसक्छ भने त्यहाँ बढेको जन्तुले खान नपाउँदा हामीले त किन खाना पाउनुपर्ने हुन्छ त्यहाँभित्र, अनि त्यति बेला भारत गए जम्मै हात्ती भने के गर्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यसकारण यो कुरो भएको हुनाले यसलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने आवश्यकता एउटा छ एउटा। तर अर्कोतिर के भन्दाखेरि यदि त्यो ठाउँमा नै एयरपोर्ट नबनाइ नहुने स्थिति मैले सुने अनुसार त्यहाँ तलको रको कारणले अर्को भएन भने हामीले डेभलपमेन्टको त्यो मोडललाई लागू गर्दा अरू विकल्पहरू के प्रयोग गर्न सकिन्छ त, त्यो कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। र यदि हामीले आवश्यकता पर्यो भने चिनियाहरूले गोबी डेजर्टमा सबै रुख रोपेर जङ्गल बनाए, अहिले अब चीनमा मरुभूमि बाँकी नहुने स्थिति भइसक्यो भने यदि त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि कुनै एउटा जिल्लामा हामीले जङ्गल विकास गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै एउटा जिल्लाबाट पपुलेसन हटाएर अन्यत्र सारेर जङ्गल पनि विकास गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले यसरी हेर्ने हो। त्यसकारण मैले यहाँ कसरी एन्ड गर्छु त यसलाई भन्दाखेरि औद्योगिकरणलाई आपत हुने तरिकाले पिआइएल प्रयोग पनि हुनु हुँदैन र इन्भाइरोमेन्टको कुरो आउनु पनि हुँदैन। तर औद्योगिक प्रतिष्ठानको विकास र विकासलाई अवरोध गर्नमा यो प्रोजेक्ट
यो परियोजना कतिको खतरनाक छ भन्ने कुराको अध्ययन हुनुपर्छ। त्यो अध्ययन गरेपछि यदि खतरनाक छ भने सम्पदा संरक्षणमा कुनै कम्प्रोमाइज गर्न, कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन। तर मेरो भनाइ के भने त्यो सम्झौता हामीले हाम्रो रैथाने आवश्यकता, रैथाने ज्ञान, रैथाने विज्ञानबाट गर्नुपर्छ। अमेरिकाले उसको नियम बनाउन हुन्छ, चीनले उसको नियम बनाउन हुन्छ, भारतले उसको नियम बनाउन हुन्छ, उसको मापदण्ड लागू गर्न मिल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त मोटो मापदण्ड मात्रै हो। अनि हामीलाई चाहिँ उनीहरूले हरेक परियोजनामा उनीहरू जुन जुन परियोजना लिएर आए त्यस अनुसारको EIA गराउने, उसलाई आवश्यकता पर्दा नगराउने हाइपोक्रेसीभित्र हामी गर्नुहुन्न। तर अहिलेको सिभिल सोसाइटी त्यो हाइपोक्रेसीको प्रतिनिधित्व गर्छ र उसलाई कसले प्रोजेक्ट दियो, कुन देशले प्रोजेक्ट दियो, त्यसले गरेको प्रोजेक्टमा ऊ एक शब्द पनि बोल्दैन। म उहाँहरूलाई सबै यो उहाँहरूलाई चुनौती दिन्छु, यो EIA को कुरो हेर्नुहोस् न त। त्यसो भएदेखि MCC भित्र EIA को कुरो हेर्नुहोस् न त तपाईँहरू। त्यसले के गर्छ भन्ने तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ? हेर्नुहुन्न, किनभने त्यहाँबाट फन्डिङ आएको छ। त्यसकारण मेरो सबैभन्दा ठुलो आपत्ति के हो भने सिभिल सोसाइटी विदेशी डोनर एजेन्सीको फन्डिङबाट मुद्दा हाल्ने PIL होइन, त्यसलाई म एक्सेप्ट गर्दिनँ। त्यसैले नेपाली जनताले महसुस गर्दछन्, नेपाली जनताले महसुस गरेर यसले त हाम्रो यहाँ स्कुल बिग्रियो, गोदावरीका मान्छेले भन्छन् हाम्रो पुतली पनि मर्ने भयो, हाम्रो कानको जाली फाट्ने भयो, यहाँ हुँदैन गोदावरीका जनताले भन्छन्। र बरु हामीलाई बाटो चाहिएन तर शान्तिसँग बस्न पाउँछौँ भन्ने भन्छन् भने सुखको एउटा आधार शान्ति पनि हो, हामीले मान्नुपर्छ। तर विदेशी संस्थाले रिसर्च गर्ने अनि विदेशमा रिपोर्ट लेखाउनका लागि अनि त्यसपछि यो डेभलपमेन्टलाई असर गर्ने कुरा चाहिँ यसको पछाडि दुईटा षड्यन्त्र छ। हाम्रा छिमेकी देशहरू नेपाल इन्डस्ट्रियलाइज नहोस्, नेपाल इन्डस्ट्रियलाइज भएन भने हाम्रो सेटेलाइट मार्केट हुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। र अर्को हाम्रा चाहिँ अलिक टाढाका देशहरूको के छ भनेर भन्दाखेरि हामीले भारत र चीनको बिचको यो जियो पोलिटिक्सलाई एक्सप्लोइट गर्नुपर्छ। त्यसकारण नेपाल समृद्ध भयो भने नेपालले त्यो गर्न दिँदैन, त्यसकारण हामीले दान दिइरहने देश बन्नुपर्छ। त्यसकारण वातावरणलाई पनि हामीले हाम्रा NGOमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने गहिराइमा पुगेर हाम्रा सिभिल सोसाइटीले हेरेको पनि छैन र हाम्रो अदालतले हेरेको पनि छैन। मेरो कन्सर्न यहाँ, त्यसकारण मेरो जुरिस्प्रुडेन्स एकदम क्लियर छ। 1 डिकोलोनाइजेसन, B उपनिवेशकृत गर्नुपर्छ, उनीहरूको नलेजबाट हामीले हाम्रो कुरो गर्ने होइन। 2 यसलाई सान्दर्भिकरण गर्नुपर्छ, कन्टेक्चुअलाइज गर्नुपर्छ, हाम्रो नलेजलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र उनीहरूको नलेज प्रयोगै गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, उनीहरूको नलेजलाई हाम्रो सन्दर्भमा सान्दर्भिकरण गर्नुपर्छ। र तेस्रो कुरो, उनीहरूको नलेज उहाँ लागोस्, हामीलाई त्यसमा विरोध गर्नु छैन। हाम्रो नलेज उनीहरूको नलेजबाट बर्खास्त हुनु हुँदैन, नियो कोलोनियलिजम हुनु हुँदैन। त्यसकारण अहिले सिभिल सोसाइटीले नेपालमा नियो कोलोनियलिजम इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेछ। अनि यतातिर गभर्मेन्ट एक रति विज्ञान र अनुसन्धानको प्रयोग गर्दैन, सबै डाँडा काटिरहेछ भन्दाखेरि उनीहरूले डेभलपमेन्ट हुन नदिएर, विकास हुन नदिएर, समृद्ध हुन नदिएर नेपालको वातावरण र नेपालको सम्पदा क्षयको आधार बनाइरहेछन्। यिनीहरूले भइराखेको वातावरण डिस्ट्रोय गरेर, ध्वंस गरेर यिनीहरूले वातावरण गरे भनेपछि सिभिल सोसाइटी र गभर्मेन्ट दुइटै नेपालमा सम्पदा विरोधी छ। त्यसकारण प्रायोगिकतावादको कुरालाई हेर्ने हो भने अब यसलाई यहाँनिर पुगेर हामी हेरौँ, युरोपियन सन्धि, युरोपियन किताब र युरोपियन ट्रिटीको टेक्स्टलाई, त्यसको जुन अक्षर छ, त्यसको लेखाइ छ, त्यसलाई हामी पालना गरेर हिँड्ने होइन, त्यसलाई कन्टेक्चुअलाइज गर्ने हो। त्यसको सन्दर्भ हामीसँग कति मिल्छ त्यस हदसम्म प्रयोग गर्ने हो। त्योभन्दा त्यसको आधारभित्र हामीले हाम्रो रैथाने ज्ञान र हाम्रो प्रणालीलाई ज्ञानमा विकास गर्ने हो र हाम्रा मापदण्डहरू हामीले निर्माण गर्ने हो। र हामीले भन्ने हो कति हदसम्म अर्थतन्त्र उत्पादन गर्ने परियोजनालाई स्वीकार गर्ने र वातावरण, जङ्गल, माटोलाई कति हद तलसम्म हामी जाने हो, त्यहाँभन्दा तल कति पुगेपछि नजाने हो, एउटा हद तक्ने हो। यतापट्टि विकासका परियोजना गर्दाखेरि त्यसले कस्तो फाइदा चाहिँ क्रिएट गर्नेलाई चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज नगरिकन जाने हो होइन। जस्तो मानिसको संस्कृति सम्पदा संरक्षण गर्ने कुरामा बढी छ भने त्यसलाई दिने होला, तर कार्बन मोनोक्साइड क्रिएट गर्नेलाई चाहिँ एकदम लो लेभलमा लाग्ने होला। अब उहाँहरूलाई एउटा प्रश्न के छ भन्दाखेरि कुलमानजी भन्नुहुन्छ बत्ती भारतलाई बेच्ने हो, उहाँले बेच्नुभयो 48-50 अरबको, 3 खरबको त तेल ल्याउँदै हुनुहुन्छ नि त। अनि त्यो भारतबाट 3 खरबको तेल लिएर यहाँ सम्पूर्ण धुवा बारेर वातावरण संरक्षण गरेको कुरा चाहिँ
प्रयोजनवादबाट नहेर्ने। त पहिलो कुरो उहाँले भारतलाई बेच्ने बिजुली नेपालमा प्रयोग गरेर पहिला चाहिँ 48 अरब पठाउनुहोस् न, पहिला नेपालमा तेल बन्द गर्नुहोस् न, अनि वातावरणका कुरा गरौँला। भनेपछि तेल ल्याउने कुरामा कुनै आइएनजिओ र एनजिओ बोल्दैन, तर तपाईँले माथि अर्को एउटा काठ चिर्ने कारखाना खोल्नुभयो भने इमिडिएटली EIA भन्छ र त्यसपछि तपाईँको कारखाना बन्द गर्छ, उत्पादन गर्न दिँदैन। भनेपछि यहाँभित्रको यो कुरालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यस कारण अन्तिम कुरो मेरो के भने हाम्रोमा प्रायोगिकतावादको कुरो गर्दा हामीले नेपालको अवस्थाको अनुसन्धानका मूल्य निर्माण गर्न चाहिँ अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। म डाक्टर युवराजसँग डिसएग्री गर्नुपर्ने त कुनै बुँदै छैन, म होल कुरा एग्री गर्छु। खालि हाम्रो सन्दर्भ के हो भने हामी जुन सन्दर्भमा छौँ त्यो सन्दर्भमा सरकार र अरू सरोकारवालाहरू पनि यो दुईटै कुरोमा संवेदनशील देखिँदैन। संवेदनशील भन्दा पनि अझ म स्वीकार गर्छु, संवेदनशील भन्दा पनि अझ मेरो भनाइ के भने आइएनजिओ त पैसाका नाममा त्यो देखावटीमा आछ, सरकारभित्र पनि यो पैसा खानेहरूकै जमात छ। त्यही भने मैले आइएनजिओको पाटो त खैर अब यो हाम्रो लागि हुँदै होइन भन्ने मेरो पनि ठाउँ त्यही नै छ। तर अब उनी जोबाट गाइडेड छन्, उनले फन्डिङ गरेछ, हाम्रा मान्छेहरू त्यो फन्ड खान र कन्सल्टेन्सी उनीहरू के अरे हिडन रूपमा उनीहरू देखिने, उनीहरू बस्ने कुराले अब त्यसको आफ्नो फेरि डाइमेन्सन छ। त्यस कारणले त्यतापट्टि केही भन्नु छैन। खालि के हो भने यस्तो अवस्थामा जहाँ EIA को पनि हामी कस्तो भएछौँ भने EIA एउटा अब अहिले मैले वातावरण संरक्षण ऐन हेर्दाखेरि म अब वातावरण संरक्षण ऐनमा गर्दा EIA मा भएका प्यारामिटरहरू हाम्रो हदमा ठिक छन्, सांस्कृतिक बस्नु के अरे सामाजिक आर्थिक सबै अध्ययन त्यसमा छ। तर समस्या कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि त्यो गर्ने मान्छे भेस्टेड इन्ट्रेस्टले आइरहेछ। अनि फेरि त्यो कहाँ हुन्छ, त्यो EIA कहाँ हुन्छ देखा, त्यही त भन्यो निजगढमा भन्यो त्यही त निजगढमा भन्यो पनि त्यही। त्यस कारणले त्यो होल अब एउटा विद्युत कुन चाहिँ विद्युत प्रोजेक्टको ल्याएर सारिदिएछ भनेपछि हाम्रो लेभल यस्तो छ। हाम्रो सरकार त्यसमा त भनौँ न डाइरेक्टली सरकारले हेऱ्यो हो नि त। त्यो EIA भएन भनेर सरकारले भन्नुपर्ने कि अरूले भन्नुपर्ने? भन्नु त सरकारले भन्नुपर्ने होला नि, पहिलो त वातावरण मन्त्रालयले भन्नुपर्ने होला नि, त्योभन्दा पनि पहिले अझ उद्योग मन्त्रालयले भन्नुपर्ने होला नि त। नभन्ने अनि त्यो आधारमा डम्पिङ गर्ने त्यो एउटा पनि। त्यस कारणले यो वातावरण विकास भन्ने कुरो एक आपसमा विरोधी त हुँदै होइन, बिल्कुलै होइन, विरोधी त हुँदैन। किनभने भोलि यही अहिले पैसा चाहिन्छ भने सबै हामी भए जति जङ्गल रुख काट्छौँ त एकैपल्ट हामी त धनी हुन्छौँ त। हामीसँग त एकदम बिलियन ट्रिलियनमा आउँछ नि पैसा त। तर भोलिको दिनमा के हुन्छ हाम्रो? सिम्पल नि होइन, जस्तो दुईटा एयरपोर्ट बनायो पोखरामा एकदमै ठुलो उदाहरण। पहिला यसलाई भयङ्कर चलाएर यसबाट पैसा कमाऊ न, अनि त्यसपछि गरौँ न, यसलाई भयङ्कर पैसा कमाऊ, अनि त्यसपछि प्रमाणित के गर भन्दाखेरि आर्थिक स्थितिमा पनि हामी माथि गयौँ, हामीसँग पैसा छ, जनताहरू तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, यो देशको विकास तपाईँहरूकै लागि गरे, तपाईँहरू किन आत्तिनुहुन्छ, सरकारले रुख काटेर किन चलाउनु परेको छ र? तर हामी निजगढलाई पनि जोगाएर बनाउन सक्छौँ। अनि भनौँ न जस्तो उदाहरणको लागि हामी एयरपोर्ट बनाउँछौँ, जनताले नै प्रोजेक्ट बनाउनुहोस्, तपाईँहरूलाई यति अरब रुपियाँ हामी दिन्छौँ, जङ्गल रोप्ने काम तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्ने तरिकाले। तर यो किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि निजगढ एयरपोर्ट नेपालको स्वार्थका लागि आएको छैन, नेपाललाई फाइदा हुन्छ म यति कुरा विश्वास छु। ल्याउने पनि अर्कै हो, फाइदा उठाउने पनि अर्कै हो। इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनको कुरो पनि नेपाली जनताका तर्फबाट उठाएको होइन, त्यो उठाए बापत पैसा खाने पनि एउटा छ अनि त्यो उठाउने पनि अर्कै छ। भनेपछि इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचको जुन प्रतिस्पर्धा छ त्यो प्रतिस्पर्धा यहाँभित्र हामी बुझिरहेको छैनौँ र हामी के गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि हामी लडिरहेछौँ। त्यस कारण पहिलो कुरो विनोद श्रीमानले भनेको कुरा ठिक हो, विकासले वातावरण र सम्पदा संरक्षणलाई माथि लान्छ,
वातावरण र सम्पदा संरक्षणले विकासलाई दिगो बनाउँछ। तर किन जबरजस्ती यो ठाउँमा यो लडाउने काम गरिराखिएको छ भन्दाखेरि किनभने केही कुत्सित तत्त्वहरू जो हाम्रो अज्ञानता र हाम्रो जुन त्यो दिमागमा भरिएको ढाँडशास्त्र छ नि त्यसलाई प्रयोग गरेर उनीहरू फाइदा कमाउन खोजिरहेछन्। त्यसकारण यहाँहरू जस्तो पुस्ताले चाहिँ बुझ्ने कुरो के हो भन्दाखेरि नेसनको इन्ट्रेस्ट हेर्नुहोस्, केही कुरो बोल्नुभन्दा अगाडि गहिरिएर पढ्नुहोस्, जानुहोस्, हेर्नुहोस्। त्यही कारण मैले सुरुमै उठाएको थिएँ नि सोपनहरूको भने पहिला रियालिटीलाई हेर्नुहोस्, गएर आफै हेर्नुहोस्। र त्यो अधिकांश यहाँ लयर त्यो सरकारको तर्फबाट बोल्ने पनि अर्कोबाट बोल्ने पनि त्यो निजको कहिले पुगेकै छैन। यो कुरा गजब। मार्बल नपुगी के अरे गोदावरी नपुगिकन तर्क गर्ने गाह्रो छ। गोदावरी मार्बलमा मेरो एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण थियो। अहिले यो रोक्नुपर्छ भन्ने म मानसिकतामा थिएँ। किन थिएँ भन्दाखेरि त्यो मार्बल निकालेकै कारणले त्यो गोदावरीमा यो रोक्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यसो भए त संसारमा कहीँ पनि खानी निक्लिँदैन। बस्ती सार्नु परेको छ संसारमा, खानी डेभलप नभइकन त बन्दैन। तर एक्ज्याक्टली भइराखेको चाहिँ के थियो भने गोदावरीबाट ढुङ्गा निकालेर उहाँ के भन्छ राजस्थान लगेर राजस्थानमा बनाएर हामीलाई भेट्न ल्याइरहेको थियो। हाम्रो त ढुङ्गो लगिरहेको थियो। त्यस कारण मैले किन समर्थन गरेँ, मैले लेखेको छु त्यति बेला भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो मार्बल प्रोसेसिङको टेक्नोलोजी डेभलप हुँदैन तबसम्म रोकौँ। जब हाम्रो फाइनेस्ट मार्बल यो त्यसलाई प्रक्रियाबाट चाहिँ चिल्लो मार्बल राम्रो मार्बल निकाल्ने प्रविधि र विज्ञान हाम्रोमा डेभलप हुन्छ, गोदावरीमा गएर मानिसहरूलाई भन्ने हो, नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने हो, त्यसको सुरुङ भित्र राखेर चाहिँ त्यसलाई बनाउने हो र बाहिर आवाज पनि ननिकाली ढुङ्गा पनि ननिकाली त्यहीँका मान्छेको आर्थिक समृद्धि र देशको आर्थिक समृद्धि बनाउने प्रविधि इन्ट्रोड्युस गरिदियो भने त मान्छेले कसले बिरुवा गर्छ। त्यसकारण अहिले पनि यो रोकिनुपर्छ। तर इन द लङ रन चाहिँ के भन्दाखेरि यस्ता कतिपय कुराहरू भनौँ न, यो त कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो गालियम र जर्मेनियम भन्छ चाइनामा एउटा ढुङ्गा छ, त्यो फलाम र चाँदी मिसिएको ढुङ्गा हो क्या यो। त्यो हवाईजहाजको एयरफोर्सको पखेटाहरू पनि यसैबाट बन्छ। अनि त्यो जुन चिप्स हुन्छ नि हाम्रो कम्प्युटरको त्यो चिप्स पनि त्यसबाट बन्छ। त्यो प्योर मेटल पनि होइन, त्यसबाट लानुपर्छ। अब त्यो त यति धेरै खन्नु पर्दो रहेछ त्यो चाहिँ भनौँ न। अब 100 हेक्टर स्क्वायर फिट खन्दा त्यसबाट 150 किलो निक्लिन्छ कि प्रोसेस गर्दा। त्यही कारण त्यो चिप्स महँगो हुने कारण हो। अब त्यो नभन्दा त 5G पनि चलेन, कम्प्युटर पनि चलेन त। अब त्यो त खोतल्नु पर्यो। तर त्यो खोतलिसकेपछि जस्तो त्यसलाई कसरी चाहिँ फेरि व्यवस्थित गर्ने हो त भन्दाखेरि त्यो मङ्गोलियामा पनि चाइनामा पनि अनि अर्को कुन देशमा अफ्रिकामा पनि छ। त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो खोतल्ने कुराले गर्दाखेरि त्यहाँ वरिपरिको मान्छेलाई टाढा लगेर सम्पन्न तरिकाले बसोबास गराएर स्कुल इत्यादि दिएर त्यहाँ खोतल्ने हो। त्यस कारण यी चिजहरूलाई तपाईँहरूले फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ। यो छलफल चाहिँ राम्रै भयो। यसरी युनिभर्सिटीहरूले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइयो। किनभने हामी सर्वोच्चले के गर्छ के गर्दैन हाम्रो चासोको कुरो होइन, कुन वकिलले के बहस गर्छ के गर्दैन हाम्रो चासोको कुरो होइन। हामीले क्रिटिकल्ली हेर्ने हो र उनीहरूले यस्ता फैसला हेर्दा अबदेखि फेरि यस्ता कुरामा पनि सोच्नुपर्छ भन्ने खालको